ए पिलामाने आशा करुछु तुमने खूब भलरे थिबो। आज एई अध्याय आमे पढ़िबा साधारण गुणनीयक और गुणितक लसागु और गसागु विषय रे एई अध्याय पढ़िबा। कौन कौन पढ़िबा? प्रथमे जहाँ हमर पाठ अच्छी बही रे ता पढ़िबा, तापर जहाँ अभ्यास अच्छी ता पढ़िबा, तापर एई दुईटा पढ़ी सारला परे अभ्यास कर सारला परे एई विषय रु आदर्श विद्यालय परीक्षा रे नवोदय विद्यालय परीक्षा रे वृत्ति परीक्षा रे जो सब प्रश्न पत्र आसी से गुडाकर भी समाधान आमे पढ़िबा। केमिति पढ़िबा? पढ़िला बेले वीडियो को स्टॉप करी नोट करबा। जदि पढ़िला बेले तुम कोठी देखिलो कि मु किछि कथा कहूछि जोटा नोट करबा दरकार, वीडियो को बंद कर दबो, सेठी बंद कर देकी नोट करबा। खाता कलम काढ़ी रखिथिबो सेतरा नोट करबो। वीडियो को मूलरू शेष जाए भलिकी देखिबो। वीडियो को मूलरू शेष जाए भलिकी देखिबो। देखि साइला पर अभ्यास पत्र करबो जोटा लास्ट करछि आदर्श विद्यालय नवोदय विद्यालय रो जो प्रश्न पत्र गुडा शेष जाए करछि से गुडा भी तुम माने करबो। तबे चलो आरंभ करबा। जदि ए आम चैनल आदर्श ओडिया को आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती तान दयाकरी सब्सक्राइब करि नियंतु। आमे नवोदय विद्यालय पई लाइव क्लासेस करूछु मागणा रे आपन को प्रिपेयर करिवु नवोदय विद्यालय पई आदर्श विद्यालय पई वृत्ति परीक्षा पई। ए जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तान प्लीज सब्सक्राइब करि नियो। तबे चलो आरंभ करबा। पाठ 11 साधारण गुणनीयक और गुणितक विषय पढ़िबा। एबे कोन देइ देख किए केउठी रहि पारे। एटी कोन देइछ अगर प्रश्नटा देखिबा। ऊपरे करे कोन कहूछु ऊपरे थिबा प्राणी मानक मध्यरु जेउ माने केवल स्थल भाग रे रुहंती सेमानक नाम को लाल रंग वृत्त मध्य लेख। को माने स्थल भाग रे रुहंती? गेंडा रहे कि स्थल भाग रे? हां स्थल भाग रे रहे, जल भाग रे भी रहे। माछ जल भाग रे रहे, बतक स्थल भाग रे रहे, जल भाग रे भी रहे। कुंभीर स्थल भाग रे भी रहे, जल भाग रे भी रहे। कुकुर केवल स्थल भाग रे रहे, तारे एठा हम लिख देबा कुकुर। गाई भी स्थल भाग रे रहे। कंगारू भी स्थल भाग रे रहे। तापरे देखिया बाघ भी स्थल भाग रे रहे। भालू भी स्थल भाग रे रहे। जगह होने किंतु ए नाली या भीतर रखिया एटे ये कर दउची। हरिण भी स्थल भाग रे रहे। आउ बेंग स्थल भाग रे रहे, जल भाग दीटा जगह रे। बिलेई रहे स्थल भाग रे। गंडा भी रहे स्थल भाग रे। तने एतिके गेला स्थल भाग रहिया। स्थल भाग रे जे रहिवा तापर हम नाली चिन्ह दे देबा। एटे तो जगह होनी लेखिले एटी लिखिबा आउ नाली चिन्ह दे देबा। ताको के स्थल भाग रहिले कुकुर, गाई, कंगारू, बाघ, बिलेई, गंडा, भालू, हरिण एमाने स्थल भाग रहिले। सेबा जे जल तापर कोन कहिछि सेडा एटी लिखि दबो। जेउ प्राणी माने केवल जल भाग रहंती सेमानक नाम नील रंग वृत्त मध्य लेख। एटी लिखिबा किए रहउचंती केवल जल भाग रे किए रहइबो माछ। एटा हम लिखि दबा माछ। आउ उभय स्थल आउ जल रे एठी गर दी जेउ प्राणी उभय स्थल और जल भाग रे वास करंती सेमानक नाम को उभय वृत्ताकृति क्षेत्र साधारण अंश सबुज रंग रे एई जगह हम लिखिबा। ए देखो ये वृत्त रे भी अछि और ये वृत्त रे भी अछि। एटा अछि दी जनकर साधारण जगह दीटा जगह रे अछि। तो एठी लिखिबा। एठी कोन लिखिबा किए उभय जल और स्थल रे रहि पारे गेंडा आउ किए रहि पारे कुंभीर आउ किए बतक बेंग ए सब उभय स्थल और जल भाग रहि पारे। ता नाम कोन जानले केतेक प्राणी आमे एठी देखिले अछंती जो माने केवल स्थल भाग रहि पारिए। एमिति भालू हरिण ए सब केतेक प्राणी आमे देखिले जोटा केवल जल भाग रहि पारिए जेमति माछ। आउ केतेक प्राणी अछंती दीटा जगह रहि परिबे जाको हम कोनती साधारण दीटा जगह साधारण जगह एई अंश रहि सेठी हम लिखिबा जेमिति कि बेंग बतक ए सब। 12 गुणनीयक गुड़िक किए 12 गुणनीयक गुड़िक किए केमिति जानिया गुणनीयक गुड़िक 1 रो गुणी आरंभ करिया। 1 गुणन 12 1 तो सब संख्या रे गुटे गुणनीयक। तापर 2 के पणिकर कोठे आछि 212। 3 के पणिकर आछि हां 3 4 12। 4 के पणिकर आछि हां 4 3 12। 5 के पणिकर आछि कि ना 6 के पणिकर आछि 6 दुणे 12। तापर आसीबो 12 के पणिकर 12 के 12 निजे उठे भी निजर गुणनीयक या पूर्व क्लास रे हम करिसंती गुणनीयक केमिति काढंती। जदि सेटा देखिनो प्रथम सेटा देख जाई ताने 12 रो गुणनीयक गुडक किया हला 1 2 3 4 6 12। एटी सेटा लिखा है 1 2 3 4 6 12। 18 गुणनीयक गुडक काढिया 18 गुणनीयक किए 1 तो ही हम जानछंती 1 सब संख्या रे गुणनीयक 1। तापर 2 रो अछि 2 9 18। तापर 3 अछि 3 16 18। 4 के पणिकर अछि कि ना 5 के पणिकर अछि कि ना 6 के पणिकर अछि 6 3 18। 7 के पणिकर अछि कि ना 8 के पणिकर अछि कि ना 9 के पणिकर अछि 9 दुणे 18। तापर 10 के नहीं 11 के नहीं 12 के नहीं 13 के नहीं 14 के नहीं 15 के नहीं। तापर 18 के पणिकर अछि 18 के 18। ताले के गेला 18 गुणनीयक गुडाक 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 6 9 18 ये होची 1 2 3 4 6 12। ताले एई जो दीटा 12 और 18 साधारण गुणनीयक किए साधारण गुणनीयक किए ना
ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ 12 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ଥିବ ଆଉ 18 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ଥିବ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥିବ। କିଏ? 1 ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ 1 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥିବ। 2 ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ହଁ 2 ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା। 3 ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, 3 ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା। 4 ନା 4 ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ନାହିଁ। 6 ବି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ 6 ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1 2 3 6 ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ 12 ଗୁଣନୀୟକ ଆଉ 18 ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଗୁଣନୀୟକ ଇଏ। 12 ବି ଗୁଣନୀୟକ 1, 18 ବି ଗୁଣନୀୟକ 1, 12 ବି ଗୁଣନୀୟକ 2, 18 ବି ଗୁଣନୀୟକ 2, 12 ବି ଗୁଣନୀୟକ 3, 18 ବି ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିଲେ ଆମେ 3, 12 ଗୁଣନୀୟକ 6, 18 ଗୁଣନୀୟକ ବି 6, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। କିଏ? ନା ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ। କିଏ କିଏ? ନା 4 12 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଭଳିଆ 18 ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ନା 1 2 3 6 9 18, ତାହେଲେ ଏତିକି 1 2 3 6 ହେଇଗଲା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ନା 12 ବି ଗୁଣନୀୟକ, 18 ବି ଗୁଣନୀୟକ। ଏଠି ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 4 ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହବ କି? 12 ଆଉ 18 ହବନି, କାରଣ ଏଟା କେବଳ 12 ଗୁଣନୀୟକ, 18 ଗୁଣନୀୟକ ନୁହଁ। ସେଭଳିଆ 12 ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହବ କି? ନା, 12ଟା ହଉଛି 12 ଗୁଣନୀୟକ। 18 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ 12 ଅଛି କି? ନା, ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କିଏ ହେଇଗଲା? 12 ଆଉ 18, 1 2 3 6, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିଲା ଆମେ 1 2 3 6, ଯୋଉଟା କି ଏଠି 12 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆଉ 18 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ବି ଅଛି। 12 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ 12 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 12 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି। 18 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠି 18 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି 18 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି। 12 ଓ 18 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1 2 3 6, ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ 1 2 3 6। 12 ଓ 18 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଏଇ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ପତ୍ରର ମଝି ପତ୍ରକୁ ଆମେ କହିଦବା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଦିଟାରେ 12 ବି ଗୁଣନୀୟକ, 18 ଗୁଣନୀୟକ, ସେଟା ଏଇ ମଝି ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ାର ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କର। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଚାଲ କରିକି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରଥମେ କାଢିବା। 6ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 ଗୋଟେ ତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। 2 ହବ ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ, ହଁ, କାରଣ 2 3 6, 2ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 6 ମିଳିଯାଉଛି, ତାହେଲେ 2 ବି ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ ହବ। 3 ବି ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ ହବ, କାରଣ 3 କେପଣିକାରେ ବି 6 ଅଛି। 4 ହବନି, 5 ହବନି, ତାପରେ ହବ 6, 6 କେ 6, 6 ନିଜେ ହବ। ତାହେଲେ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କିଏ ହେଲା? 1 2 3 6। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି 1 2 3 6। 8ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କାଢିବା। 8ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 ଗୁଣନ 8, ତାପରେ 2 ବି ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଯିବ, କାରଣ 2 ଗୁଣନ 4। 3 ହବ କି? ନା, 4 ହବ, 4 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ ହେଇଯିବ 8 ଗୁଣନ 1 ନିଜେ। ତାହେଲେ 8ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା 1 2 4 8, 1 2 4 8। ତେବେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଲା? ଯୋଉଟା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। 1 ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା 1, 2 ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। 6ର ବି ଗୁଣନୀୟକ, 8ର ବି ଗୁଣନୀୟକ। 3 ନା ହବନି, 6 ନା ହବନି, 4 ନା ହବନି, 8 ନା ହବନି। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଲା? 1 ଆଉ 2। ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ଓ 8ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଆଉ 2 ହେଲା। ସେମିତି ଚାଲ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଖରେ କ'ଣ କହିଛି? ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକ କିଏ? 15 ଆଉ 45। 15 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କାଢିବା ପ୍ରଥମେ। 15 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କିଏ ହବ? 1 ଗୁଣନ 5 15, 1 ଗୁଣନ 15 15, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହବ? 15ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କାଢିବା। 1 ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣନ 15 15 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହବ 3 5 15, ତାପରେ ହେଇଯିବ 5 3 15, ତାପରେ ଆଉ କେହି ନୁ ଯାଇକି ପୁଣି 15 15 କେ 15, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 1 3 5 15। ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା 1 3 5 15। ତାପରେ ଯିବା 45ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ କାଢିବା। 45ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଗୁଣନ 45, 1 ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହବ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ହବ? 2 ହବ କି? 3 ହବ କି? ହଁ 3 ହବ। 3 ଗୁଣନ 15, 15 3 45। ତାପରେ 4 ହବ କି? ନା ହବନି, 5 ହବ। 5 ନୂଆ 45। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? 9 ହବ। 9 5 45। ତାପରେ କିଏ ହବ? 15, 15 3 45। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ହବ? ନିଜେ 45, 45 କେ 45। ତାହେଲେ 45ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡା କିଏ ହେଲା? 1 3 5 9 15 45। ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା 45ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡା କିଏ? 1 3 5 9 15 ଆଉ 45 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ଯୋଉଠି ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। 1 ଲେଖିଦେବା। 3
3 भी दुटा जगह अच्छे 3 लिखिदेवा 5 5 भी दुटा जगह अच्छे 3 लिखिदेवा 15 15 भी दुटा जगह अच्छे एटा लिखिदेवा ताने 1 3 5 15 किए है 1 3 5 15 ये देख 1 3 5 15 अच्छी 1 3 5 आ 15 अच्छी ताने यहीटा हूँ साधारण गुणनीयक होगा 1 3 5 15 कार 15 और 45 तापर जा क्वेश्चन को संख्या जोड़ा किए 24 और 36 24 गुणनीयक गुड़ा काढ़ा आउ 36 गुणनीयक काढ़ा 24 गुणनीयक कौन करिया 1 गुणन 24 प्रथम बाहरला तापर 2 गुणन 12 2 भी हो तापर 3 हेले 3 गुणन 8 3 अष्टा 24 4 हेले 4 गुणन 6 4 6 24 5 हम नहीं 6 हम 6 चौ 24 7 हम नहीं 8 हम 8 3 24 9 हम नहीं 10 हम नहीं 11 हम नहीं 12 हम 12 दूणे 24 तापर आउ किए हम निजे 24 24 के 24 तान किए गला 1 2 3 4 6 8 12 24 ये लिखिदेवा 1 2 3 4 6 8 12 आउ 24 एतिक होगा 24 गुणनीयक तापर 36 गुणनीयक गुड़ा काढ़िया 36 गुणनीयक गुड़ा किए किए हम 36 गुणनीयक 1 गुणन 36 1 होगा तापर 2 हम 18 दूणे 36 3 हम 12 3 36 4 हम कि 4 हम 4 नुआ 36 5 हम कि ना 6 हम 6 16 36 7 हम कि हम नहीं 8 हम कि हम नहीं 9 हम हाँ 9 हम 9 चौ 36 10 हम नहीं 11 हम नहीं तापर पुणी हम 12 हम 12 3 36 तापर किए हम 13 14 ये गुड़ा हम नहीं 18 हम 18 दूणे 36 तापर निजे 36 निजे 36 के 36 ताल 36 गुणनीय गुड़ा किए है 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ये लिखिदेवा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 एवं 24 आउ 36 साधारण गुणन किए जोटा दुटा जगह अच्छे 1 2 3 4 ये लिखिदेवा ये 1 अच्छे ये 1 अच्छे 1 लिखिदेवा ये 2 अच्छे ये 2 अच्छे 2 लिखिदेवा ये 3 अच्छे ये 3 अच्छे 3 लिखिदेवा ये 4 अच्छे ये 4 अच्छे 4 लिखिदेवा ये 6 अच्छे ये 6 अच्छे 6 लिखिदेवा ये 8 अच्छे ये 8 अच्छे कि ना नाई तापर ये 12 अच्छे ये 12 अच्छे हाँ 12 अच्छे ये तो 12 ये 12 अच्छे ये 12 अच्छे 12 लिखिदेवा ताले ये गुड़ाक होगा तार साधारण गुणनीयक किए 1 2 3 4 6 12 1 2 3 ये अच्छे 4 ये अच्छे अच्छे 6 ये अच्छे 8 नाई 12 ये अच्छे आउ एतिक तो आउ 1 2 3 4 6 12 एतिक होगा तार साधारण गुणनीयक आम कौन जानिले ताहले दुईटी संख्यार गुणनीयक मध्यरु जो गुणनीयकटी उभय संख्यार गुणनीयक सेगुड़िक साधारण गुणनीयक कहुए आम से देखिले जो दुईटी संख्यार गुणनीयक भितर ये गोटे संख्या 24 36 जो संख्यार यार गुणनीयक यार गुणनीयक जदि एठी थिबो दुईटा जगह थिबो ताले सी होगा साधारण गुणनीयक एगुड़ा सब साधारण गुणनीयक कहवा एबे देख कौन कहूँ 24 और 36 साधारण गुणनीयक मध्य सबुठार सान किए 24 और 36 साधारण गुणनीयक भितर सबुठार सान किए सबुठार सान तो 24 और 36 साधारण गुणनीयक किए एठी 1 अच्छे एठी 1 अच्छे ताले सबुठार साधारण गुणनीयक भितर सबुठार सान किए सब 1 हम जानिथिबो सबुठार सान 24 और 36 साधारण गुणनीयक मध्य सबुठार बड़ किए 24 और 36 साधारण गुणनीयक भितर सबुठार बड़ किए एठी 1 2 3 4 6 12 12 होची सबुठार बड़ साधारण गुणनीयक भितर 12 सबुठार बड़ सबुठार सान होची 1 सबुठार बड़ होची 12 ताले ये होची 12 24 और 36 सबुठार बड़ साधारण गुणनीयक को 24 और 36 गरिष्ठ साधारण गुणनीयक कहुए ये जो सबुठार 24 और 36 जो सबुठार बड़ साधारण गुणनीयक बाहरला किए बाहरला 12 12 सबुठार बड़ साधारण गुणनीयक से कहुए गरिष्ठ साधारण गुणनीयक बा ग सा गु ग माने गरिष्ठ सा माने साधारण गर हर्षकर गुणनीयक गरिष्ठ माने कौन बड़ ताले 24 और 36 जी साधारण गुणनीयक होची तार सबुठार बड़ गुणनीयक होची 12 से 12 को कहुए गरिष्ठ साधारण गुणनीयक बा गसा को साधारण गुणनीयक संख्या पर गसा को कहुए छोटर आम गसा को कहवा एबे कुह एठारे गरिष्ठ शब्दटी क्यों शब्द बदल व्यवहार करा जायछि गरिष्ठ शब्द का बदल व्यवहार करा जाय बड़ को आम गरिष्ठ कहवा सबुठार बड़ साधारण गुणनीयक होची गरिष्ठ साधारण गुणनीयक
ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 10 15 10 15 ଗସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧନକ ଗୁଣନୀୟ କେତେ ହେବ? ଚାଲ ପ୍ରଥମେ 10 ଆଉ 15 ଗୁଣନୀୟକ କାଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ 10ର ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? 1 ଗୁଣନ 10 10, 2 ଗୁଣନ 5 10, ତାପରେ 3 ହେବନି, 4 ହେବନି, 5 ଗୁଣନ 2 10, ତାପରେ 10 ଗୁଣନ 1 10। ତାହେଲେ ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେଲା? 1 2 5 10, ତାପରେ 15 କାଢ଼ିବା। 1 ଗୁଣନ 15 15, 3 ଗୁଣନ 5 15, 5 ଗୁଣନ 3 15, ତାପରେ 15 କେ 15। ୟାର ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ହେଲା? 1 3 5 15। ତେବେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ? ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ ହେଲା? 1 2 ତ ହେବନି, 2 ଏଠି ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ, 3 ଏଠି ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ, 5 1 ଆଉ 5 1 ଆଉ 5 ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗରିଷ୍ଠ ବା ବଡ଼ କିଏ? 5। ତାହେଲେ 10 ଓ 15ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 5 ହେଇଯିବ। ହେଲା, ସେଇଠି ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିକି ଦେଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 10, 10ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 2 5, 1 2 5 10 ଦେଖିଲେ। 15 ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 3 5 15, 1 3 5 15। 10 ଓ 15ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 ଆଉ 5। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ 1 ଆଉ 5, 1 5 ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ? 5। ତାହେଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ ହେଉଛି 5। ଏବେ କ'ଣ କହିଛି? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। କେମିତି ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର? ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ କରିବା? ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରେ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ବଡ଼ ଯିଏ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ଏବେ ଦେଖ, 48 ଓ 72ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି କହିଛି। ଚାଲ କାଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ 48ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିବା, ତାପରେ 72ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିବା, 72ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିବା। ତାପରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ 48ରେ ବି ଅଛି 72ରେ ଅଛି ତାକୁ କାଢ଼ିବା, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ନିୟକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏତିକି କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 48ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 48ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ ହେବ? 48ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, 1 ଅଷ୍ଟ 48, ତାପରେ 2 ହେଇଯିବ, 2 ଗୁଣନ 24 48, ତାପରେ 3 ହେଇଯିବ, 3 ହେଇଯିବ, 3 ଗୁଣନ 16 16 3 48, ତାପରେ 4 ହେଇଯିବ, 4 ଗୁଣନ 12 12 4 48, 5 ହେବ ନାହିଁ, 6 ହେବ, 6 ହେଇଯିବ, 8 16 48 6 ଅଷ୍ଟ 48, ତାପରେ 7 ହେବନି, 8 ହେଇଯିବ, 8 16 48, ତାପରେ 9 ହେବ ନାହିଁ, 10 ହେବନି, 11 ହେବନି, 12 ହେବ, 12 4 48, ତାପରେ କିଏ ହେବ? ତାପରେ ହେଇଯିବ 16 ହେଇଯିବ, 16 3 48, ତାପରେ ହେଇଯିବ 24 24 ଦୁଣେ 48, ତାପରେ ନିଜେ 48। ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯିବ? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ଏଠି ଲେଖିଦେବା। 48ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 2 3 4 6 8 12 16। ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଲି, ହଉ ଛାଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେବା। 16 ଏଟା 1 2 12, ଏଟା 16, ଏଟା 2 4 24, ତାପରେ 48। ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ 72ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିବା। 7 2 72, 72ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ତ 1 ହେଇଯିବ, 1 ଗୁଣନ 72, ତାପରେ 2 ହେଇଯିବ 36, 2 ଗୁଣନ 36 ହେଉଛି 72, ତାପରେ 3 ହେଇଯିବ, 3 ଗୁଣନ 24, ତାପରେ 4 ହେଇଯିବ, 4 ଗୁଣନ 18, ତାପରେ 6 ହେଇଯିବ, 4 ଗୁଣନ 18, 6 ଗୁଣନ 12 12 72, ତାପରେ ହେଇଯିବ 9 ହେଇଯିବ, 9 ଅଷ୍ଟ 72, ତାପରେ 8 ହେଇଯିବ, 8 9 72, ତାପରେ 9 ହେଇଯିବ, 9 ଅଷ୍ଟ 72, ତାପରେ 12 ହେଇଯିବ, 12 16 72, ତାପରେ କିଏ ହେବ? 18 ହେଇଯିବ, 18 4 72, ତାପରେ 24 ହେଇଯିବ, 24 3 72, ତାପରେ 36 ହେଇଯିବ, 36 ଦୁଣେ 72, ତାପରେ 72 ନିଜେ, 7 2 72 72 କି 72। ତାହେଲେ 72ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେଇଗଲା? 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 9 12 9 12 9 12 18 24 36 72, 9 12 18 24 36 72। ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଏବେ କହୁଛି 4 48 ଓ 72ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ସାଧାରଣ କିଏ? ଏଠି ଅଛି 1, ଏଠି ଅଛି 1 1 ହେଇଗଲା, ଏଠି ଅଛି 2, ଏଠି ଅଛି 2 2 ହେଇଗଲା, ଏଠି ଅଛି 3, ଏଠି ଅଛି 3 3 ହେଇଗଲା, ଏଠି ଅଛି 4, ଏଠି ଅଛି 4 4 ହେଇଗଲା,
ତାପରେ 6 ଏଠି 6 ଏଠି ବି ଅଛି 6 6 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 8 ଏଠି ଅଛି 8 ଏଠି ବି ଅଛି 8 8 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 12 ଏଠି ବି ଅଛି 12 ଏଠି ବି ଅଛି 12 12 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ 24 24 ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି 24 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଇଗଲା 1 2 3 4 6 8 12 24। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ସବୁଠାରୁ 48 72 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ 24। ତାହେଲେ 48 ଆଉ 72ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେଇଯିବ 24 ହେଇଯିବ। ଗସାଗୁ ଆଉ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା ନା ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉପାୟ ଅଛି। କେମିତି? ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ 10 ଓ 15 10 ଓ 15ର ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଥିଲା? ଗସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 5 ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଚାଲ 10 15 କାଢ଼ିବା। ହେଲା 10 15। ୟାର ଆମେ ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବା। କେମିତି କାଢ଼ିବା? ତମେ ଦେଖ 10 ଆଉ 15କୁ ଲେଖିଦେବ। 15କୁ ଲେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବ। ଗାର ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବ କେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାଗ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖ କେବଳ 5 ଯଦି କରିବା 5 ଦୁଣେ 10 5 3 15। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଲା 5 5 ହେଇଗଲା ୟାର ଗସାଗୁ। ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟାରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଥିଲା 24 ଆଉ 36ର ଚାଲ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିକି ଦେଖିବା। କେମିତି କରିବ ଏଟାକୁ? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ 24 ତାପରେ 36 ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ 2 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଗ କରୁଛି। 12 ଗୋଟେ ଅଛି 12 ଦୁଣେ 24 ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାଗ କରୁଛି। ଆଉ 18 ଦୁଣେ 36। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2 ନେବା। 2 ନେଲେ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରିବ 2 12 ଆଉ 2 ନୂଆ 18। ତାପରେ ଆଉ 2 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଭାଗ ହେବେ କି ନା? କିଏ ଆଉ ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 3 3 ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଭାଗ ହେଇଯିବେ। 3 ଦୁଣେ 6 3 3 9। ତାପରେ ଏମିତି କୌଣସି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗସାଗୁ ହେଇଯିବ ୟାର ଗୁଣଫଳ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 3 ଗୁଣନ 6 6 ଦୁଣେ 12। ତାହେଲେ ୟାର ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା ଆମର 12 ହେଲା। ଚାଲ ଆହୁରି କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟଟା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା 12 24 48 12 24 48ର କରିବା। 12 24 48 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 212 2 ଗୁଣନ 12 12 24 ଗୁଣନ 2 48। ତାପରେ ପୁଣି 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 2 3 6 2 3 6 212 ଏଠି 12। ତାପରେ 3 3 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭାଜିତ ହେଇଯିବ 3 କେ 3 3 ଗୁଣନ 6 ତାପରେ 3 4 12। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯେଉଁଟା ଏଇ ସବୁକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବ 1 ଆସିଛି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାର ଗସାଗୁ 3 ଗୁଣ 6 6 ଗୁଣ 12। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 12 ହେବ ୟାର ଗସାଗୁ। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 12 ହେଇଯିବ ୟାର ଗସାଗୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ତୁମେ ଗସାଗୁ କାଢ଼ିପାରିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମନେ କରାଯାଉ 13 ଆଉ 17 ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 13 ଆଉ 17 13ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେବ? 1 ଆଉ 13। 17ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେବ? 1 ଆଉ 17। ଆଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1। ତେଣୁ 13 ଓ 17 ଗସାଗୁ ହେଉଛି 1। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବ। ଧର 3 ନେଇଯିବ 5 ନେଇଯିବ। 3ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ? 1 ଆଉ 3। 5ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1 ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 1 ଗୋଟିଏ ଗୁଣନୀୟକ ସେଇ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତାହେଲେ 1 ହେବ ୟାର ଗସାଗୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ 1 ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ 1 ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 1। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 40ର ଗୁଣନୀୟକ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 60ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ସଜାଇ ଲେଖ ଯେପରି ଉଭୟ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ଅଂଶରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତମେ। ଆମେ ଚାଲ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠି ତ ଜାଗା ହେବନି ମୁଁ ଖାଲି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ 40ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ? 1 ଗୁଣନ 40 40 2 ଗୁଣନ 20 40 3 ହେବନି 4 ଗୁଣନ 10 40 5 ଅଷ୍ଟା 40 8 ପଞ୍ଚା 40 10 ଚଉ 40 20 ଦୁଣେ 40 ଆଉ 40 ନିଜେ 40 କିଏ 40। ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଇଗଲା? 1 2 4 5 8 10 20 40 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ 60ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବା। 1 ଗୁଣନ 60 2 ଗୁଣନ 30 3 ଗୁଣନ 20 4 ଗୁଣନ 15 5 ଗୁଣନ 12 6 ଗୁଣନ 10 ତାପରେ 10 ଗୁଣନ 6 12 ଗୁଣନ 5 15 ଗୁଣନ 4 20 ଗୁଣନ 3 ତାପରେ 30 ଗୁଣନ
2 ତାପରେ 60 ଗୁଣନ 1 ତାହେଲେ ୟାର ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେଇଗଲା 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 ତାକୁ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବ। କାଢ଼ିକି ଏଠି ଲେଖି ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ମାର ଡିଆଁ। ତାହେଲେ ଡିଆଁ ମାରିବା କ'ଣ କହୁଛି, କେମିତି ଡିଆଁ ମାରିବା? ବେଙ୍ଗ ଥରକେ 3 ଘର ଡେଇଁବ, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଦେଇଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ କର। ଏଇ ତ ବେଙ୍ଗ ଥରକେ 3 ଘର ଡେଇଁଲା। ପ୍ରଥମେ 3, ତାପରେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ତାପରେ 6 ଏଇଠିକି ଡେଇଁବ, ତାପରେ 9, ତାପରେ 12, ତାପରେ 15, ତାପରେ 18, ତାପରେ 21, 3ଟା ଲେଖା ଘର ଡେଇଁବ, ତାପରେ 24, ତାପରେ 27, ତାପରେ 30, ତାପରେ 33, ତାପରେ 36, ତାପରେ 39। ବେଙ୍ଗ ଏଇ ଘର ଡେଇଁଯିବ। ଝିଣ୍ଟିକା ଥରକେ 4ଟା ଘର ଡେଇଁବ, ସିଏ କେଉଁ ଘର ଦେଇକି ଯିବ? ଚାଲ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। 4, ତାପରେ 4ଟା ଘର ଡେଇଁଲା, 1 2 3 4 8ର, ତାପରେ 8 ପରେ 12, 12 ପରେ 16, 16 ପରେ 20, 4ଟା ଘର ଡେଇଁବ, 20 ପରେ 24, 24 ପରେ 28, 28 ପରେ 32, 32 ପରେ 36, 36 ପରେ ସିଧା ଯାଇକି 4ଟା ଘର ଦେଇକି 40ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବେଙ୍ଗ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ଯିବ? ବେଙ୍ଗ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଗଲା? ବେଙ୍ଗ 1 ନୁହଁ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39। ବେଙ୍ଗ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଦେଇକି ଡେଇଁ ଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 27, 30, 33, 36, 39 ଏଇସବୁ ଘର ଦେଇଗଲା। ଝିଣ୍ଟିକା କେଉଁ ଘର ଦେଇଗଲା? 4, 8, 12 ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ତାକୁ ଲେଖି ଦେଖିବା 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ତାପରେ 32, ତାପରେ 36, ତାପରେ 40 ଏଇସବୁ ଘର ଡେଇଁକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଉଭୟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଘର ଦେଇକି ଗଲେ? ଉଭୟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଘର ଦେଇକି ଗଲେ? ଦେଖ, ଉଭୟ ଇଏ ହେଉଛି 12, ଗୋଟେ ଉଭୟ ବେଙ୍ଗ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା 12 ଘର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଇଏ 12 ଯାଇଛି, ସବୁଜ ଘର ବି 12 ଅଛି, ନୀଳ ଘର ବି 12 ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଏ? 24 ଗୋଟେ ଅଛି, 24। ତାପରେ କିଏ? ତାପରେ 36, 36 ବି ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସବୁଜ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା ଅଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ବି ସେ ବୋଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା ସେଥିରେ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଗଲା? 12, 24, 36। ଯିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଘର ଦେଇଯିବ? ଉଭୟ ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଘର ଦେଇକି ଯିବେ ହେଲା। ଏବେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବେଙ୍ଗ ଥରକେ କେତୋଟି ଘର ଡେଉଁଛି? 3। ବେଙ୍ଗ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁ ଗଲା? ଆମେ ଏଇଟା ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 3, 6, 9, 12 ଏଇସବୁ 15 ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇକି। ଝିଣ୍ଟିକା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 3ର ଗୁଣିତକ କି? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା 3ର ଗୁଣିତକ କହିବା। ଗୁଣିତକ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 3 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏମିତି ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଚାଲିବା, ଯାହା ଗୁଣଫଳ ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି 3ର ଗୁଣିତକ। ତାହେଲେ 3ର 1 ଗୁଣିଲେ 3, 3ର 2 ଗୁଣିଲେ 6, 3ର 3 ଗୁଣିଲେ 9, 3ର 4 ଗୁଣିଲେ 12, 3ର 5 ଗୁଣିଲେ 15, 3ର 6 ଗୁଣିଲେ 18। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା 3ର ଗୁଣିତକ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ବେଙ୍ଗ ଯାଇଛି 3, 6, 9, 12, 15, 18 ସେଗୁଡ଼ା 3ର ଗୁଣିତକ। ଝିଣ୍ଟିକା ଥରକେ କେତୋଟି ଘର ଡେଉଁଛି? 4ଟା ଘର। ଝିଣ୍ଟିକା କେଉଁ ଘର ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲା? କେଉଁ ଘର? 4, 8, 12, 16, 20 ଏଇସବୁ ଘର ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲା। ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 4ର ଗୁଣିତକ କି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 4ର ଗୁଣିତକ। 4ର ଗୁଣିତକ କେମିତି ଜାଣିନା? 4 ସହିତ 1 ଗୁଣିଆ, 2 ଗୁଣିଆ, 3 ଗୁଣିଆ, 4 ଗୁଣିଆ, 5 ଗୁଣିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଯିବା। ଯାହା ବାହାରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 4ର ଗୁଣିତକ। 4ର 1 ଗୁଣିଲେ 4, 4ର 2 ଗୁଣିଲେ 8, 4ର 3 ଗୁଣିଲେ 12, ତାହେଲେ 4, 8, 12, ତାପରେ 4, 4, 16 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 4ର ଗୁଣିତକ। ବେଙ୍ଗ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଉଭୟ ଯେଉଁ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁ ଗଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବେଙ୍ଗ ଝିଣ୍ଟିକା ଦୁଇଟା ଛୁଇଁ ଗଲେ? 12, 24, 36। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଗଣିତ ଚାଲିଲା। 4ର ଗୁଣିତକ ହେଲା କିଏ? 4 ଦୁଣା 8, 4 3 4, 4 ଦୁଣା 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 ଏଇଭଳିଆ ଅଗଣିତ। 3 ଓ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା ଇଏ ଗୋଟେ 12 ହେଇପାରିବ, ତାପରେ 24 ହେଇପାରିବ, 2ଟା ଜାଗାରେ ଥିବ, ତାପରେ 36 ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ବହୁତ ସାରା ଅଗଣିତ ଗୁଣିତକ ହେବ। ତାର 3 ଓ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ହେବ, ବହୁତ ସାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେବ। ତେବେ 3, 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 12। ଯେତେ 3 ଓ 4ର ବହୁତ ସାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବାହାରିବେ, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ? 12। ଏହାକୁ 3 ଓ 4ର ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ। ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ
ଛୋଟ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ସାନ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଏହାକୁ 3 ଓ 4ର ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲସାଗୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଓ 4ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 12। ତାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହୁଛି ଲସାଗୁ ମାନେ 3 ଆଉ 4। 3 ଆଉ 4ର 3ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବ, 4ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବ। ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଏଙ୍କର 3ର ଗୁଣିତକ କିଏ? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ଏଇଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ। ଏଗୁଡ଼ା 4ର ଗୁଣିତକ କିଏ? 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 24 ୟାର ବି ସେଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ। ତେବେ 3 ଆଉ 4 ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ା କିଏ? ନା 12 ଏଠି 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, 24 ଏଠି 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, 36 ଏଠି 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଣିତକ ବାହାରିବ। ସେଇ ଗୁଣିତକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ? 12 ହେଲା, ଯେଟା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ଯିଏ 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, 3ରେ ବି ଅଛି, 4ରେ ଅଛି, 4ର ବି ଗୁଣିତକ, 3ର ଗୁଣିତକ। ଏଇ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଲସାଗୁ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା ଲସାଗୁ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ 3 ଆଉ 5ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। 3 ଆଉ 5ର ଲସାଗୁ କେମିତି କାଢ଼ିବ? ସହଜ। 3 ଆଉ 5ର ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। 3 ଆଉ 5 ଏଠି 3କା ପଣିକା ଲେଖି ଚାଲିବା। 3ରେ 1, 2, 3, 4 ସବୁ ଗଣି ଗଣି ଲେଖି ଚାଲିବା। 3 ଏଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛି, 3 ଆଉ 5। 3ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ? 3, 6, 9, 12, 15, 15, 18, 18, 21 ଏଇସବୁ ଅଗଣିତ। ଏଗୁଡ଼ା 5ର କିଏ? 5, 10, 15, 20, 25 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ଅଗଣିତ। ଏ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ? ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି 15 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ 15 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ଯେଉଁଟା 3ର ବି ଅଛି, 5ର ବି ଗୁଣିତକ, 3ର ବି ଗୁଣିତକ। 15 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କହିବା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା ଲସାଗୁ, ଏଇଆ କହିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 14 ଆଉ 42ର ଗସାଗୁ ଆମେ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ କରିବା। 14 ଆଉ 42। 14ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ? 1 × 14 14, 2 × 7 14, 7 × 2 14, 14 × 1 14। ତାହେଲେ 14ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା 1, 2, 7, 14। 1, 2, 7, 14। 42ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ? 1ର ଗୁଣନ 42 42, 2 × 21 42, 3 × 14 42, 6 × 7 42, 7 × 6 42, 14 × 3 42, 21 × 2 42, 42 × 1 42। ତାହେଲେ 42ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେଲା? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 42। 14ର ହେଇଗଲା 1, 2, 7, 14 ଆଉ 42ର ହେଲା 1, 2, 3, 6, 7, 14। ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ବା 2ଟା ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ଅଛି? 1 ବି ଅଛି 2ଟା ଜାଗାରେ, 2 ଅଛି, ତାପରେ 7 ଅଛି, ତାପରେ 14 ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? 14। ତାହେଲେ 14 ହେଇଯିବ ତୁମର ଗସାଗୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବି କାଢ଼ିପାରିବା। କେମିତି ଦେଖ, 14 42 ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ 2ଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2। 2 × 7 = 14, 2 × 21 = 42 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିବା, ଯିଏ ଏଇ 2ଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ, ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 7। 7 × 7 7, 3, 21। ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଇ 2ଟାକୁ ଗୁଣି ଦେବା, 2 × 7। ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଲା 2 × 7 14। ଏଭଳିଆ ବି ଆମେ ଗସାଗୁ କାଢ଼ିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 13 ଆଉ 65ର ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। 13 ଆଉ 65ର ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। 13 ଆଉ 65, 13ର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେବ? 1 ଆଉ 13 ନିଜେ ହେଇଯିବ। 1 × 13, 13 × 1 13। ତାହେଲେ 1 ଆଉ 13 ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା। 65ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 × 65, 5 × 13, 13 × 5, 65 × 65। ତାହେଲେ 1, 5, 13, 65 ୟାର ହେଇଗଲା ଗୁଣନୀୟକ। 1 ଆଉ 13 ହେଇଗଲା 13ର ଗୁଣନୀୟକ। 1, 5, 13, 65 ହେଇଗଲା 65ର ଗୁଣନୀୟକ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1 ଆଉ 13। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ? 13। ତାହେଲେ 13 ହେଇଗଲା ଗସାଗୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? 13 65 ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ 2ଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିଏ ହେବ? 13 ହେବ। 13 × 13, 13 × 5 = 65। ଆଉ ୟାକୁ ଭାଗ କରିହେବନି। ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଅଛି 13, ତାହେଲେ 13 ହେଇଗଲା ଗସାଗୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗ କହୁଛି 62 ଓ 63ର ଆମେ କାଢ଼ିବା ଗସାଗୁ। ଚାଲ କରିକି ଦେଖିବା 62 ଆଉ 63ର। 62 ଆଉ 63, 62ର
ଆମେ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା 1 ଗୁଣନ 62 62 2 ଗୁଣନ 31 62 31 ଗୁଣନ 2 62 61 ଗୁଣନ 1 62 ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ହେଇଗଲା 1 2 31 61 ସରି 31 62 ଇଏ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 62 ହେବ 61 ହେବନି 31 62 ଇଏ ହେଇଗଲା 62 ର ଗୁଣନୀୟକ 93 ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଗୁଣନ 93 93 3 ଗୁଣନ 31 93 31 ଗୁଣନ 3 93 93 କିଏ 93 ତାହେଲେ 1 3 31 93 1 3 31 93 ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଆଉ 31 ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ 31 ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା 31 ୟାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରିବା କେମିତି କରିବା 62 ଆଉ 93 62 ଆଉ 93କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 31 31 ଦୁଣ 62 31 3 93 ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା 31 ତାପରେ ଦେଇଛି 16 36 80 ୟାର କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଗସାଗୁ କେମିତି କାଢ଼ିବା ଦେଖ 16 36 80 16ର ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବ 1 ଗୁଣନ 16 2 ଅଷ୍ଟମ 16 4 ଚଉ 16 8 ଦୁଣ 16 16 କେ 16 ତାହେଲେ 16ର ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା 1 2 4 8 16 36ର ଗୁଣନୀୟ କିଏ ହେଇଯିବ 1 ଗୁଣନ 36 2 ଗୁଣନ 18 3 ଗୁଣନ 12 4 ଗୁଣନ 9 6 ଗୁଣନ 6 9 ଗୁଣନ 4 12 ଗୁଣନ 3 ଆଉ 18 ଗୁଣନ 2 ଆଉ 36 ଗୁଣନ 1 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 1 2 3 4 5 6 9 12 18 36 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଭଳିଆ 80 ରହିଗଲା 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80 ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 16 ରହିଗଲା 1 2 4 5 8 16 36 ରହିଗଲା 1 2 3 4 6 9 12 18 36 80 ରହିଗଲା 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80 ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ କିଏ 1 2 4 ଆଉ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ 1 2 4 ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ 4 ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ ଗସାଗୁ ହେଇଯିବ 4 ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରିବା 16 36 80 ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ସବୁକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କିଏ 2 2 ଅଷ୍ଟମ 16 2 18 36 2 18 ଗୁଣିଲେ ଆଉ 2 40 ଗୁଣନ 80 ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 2 ଯିଏକି 4ଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 2 4 8 2 9 18 2 ର 20 ଗୁଣନେ 40 ଆଉ ଏଭଳି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯେଉଁଟାକୁ ସବୁକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ ଗସାଗୁ ପାଇଁ ତାହେଲେ କାଲି ଏତିକି ଆମର ଦରକାର 2 ଆଉ ଗୁଣନ 2 2 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 4 ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଇଗଲା ତାର ଗସାଗୁ ଏବେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି 8 ଆଉ 10ର ଲସାଗୁ ଚାଲ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା 8 ଆଉ 10ର ଲସାଗୁ କ'ଣ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କାଢ଼ିଦେବା ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମେ କାଢ଼ିବା 8ର ଗୁଣିତକ କିଏ 8କେ ପଣିକିଆ 8ରେ 1 2 3 4 5 ଗୁଣି ଚାଲିବ ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା 8ରେ କିଏ 8 16 8କେ 8 8 2 16 8 3 24 8 32 8 5 40 8 10 80 8 11 ଗୁଣ 88 ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଗୁଣିତକ ହେଇଯିବ ସେଭଳିଆ 10ରେ କିଏ ଗୁଣିତକ 10 କେ 10 10 ଗୁଣ 20 10 3 30 10 ଚଉ 40 10 50 10 ଅଷ୍ଟମ 80 10 9 90 10 700 ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଲା ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ନା ଏଠି 40 ଅଛି ଏଠି 80 ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ନା 40 ତାହେଲେ ୟାର ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 40 ଲସାଗୁ କେମିତି କାଢ଼ିବ ସେମିତି 8 10 ଲେଖିଦେଲେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯିଏ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବେ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରୁଛି କିଏ 2 2 ଚଉ 8 2 5 10 ତାପରେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତିନିଟା ଯାକ ସବୁ ଗୁଣି ଦେବ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ 5 କେତେ ହେଇଗଲା 40 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯିବା ଖକୁ 6 ଆଉ 14 6 ଆଉ 14 6କେ ପଣିକା ଲେଖିଦେବ 6ର 1 2 3 4 ଭଳିଆ ଗୁଣି ଚାଲିବ 6 କେ 6 6 2 12 6 3 18 6 2 24 6 5 30 6 2 37 6 7 42 6 8 48 ଏମିତି ଚାଲିଲା ଏଗୁଡ଼ା 14ରେ ଗୁଣିଲେ 14 କେ 14 14 28 14 3 42 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଲା ଏବେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ କିଏ ନା 42 ସେଥିପାଇଁ ତାର ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 42 ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା 6 ଆଉ 14 ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 2 3 6 2 7 14 ଆଉ ଏକ ଭାଗ କରିହେବନି ଏବେ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣିଦେବା ସବୁକୁ ଗୁଣିଦେବା ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 7 3 ଗୁଣ 6 6 7 42 42 ହେଇଯିବ ଲସାଗୁ ତାପରକୁ ଯିବା ଗରେ କହିଛି 5 6 10ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି 5 6 10 5 ଏଠି 5ରେ 1 2 3 4 ଭଳିଆ ଗୁଣି ଚାଲିବ 5 10 15 20 25 30 ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା 6ର ସେଭଳିଆ 6 12 18 24 30 ଏଗୁଡ଼ା 6ର ଗୁଣିତକ 10ର ଗୁଣିତକ 10 20 30 ଏଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଲା ଏକ ଭିତରୁ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ କିଏ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି 30 ତାର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 30 ଏମିତି କାଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ 2 5 6 10 ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଧରିବା ଯିଏ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରୁଥିବ 2 ତ 5କୁ ଭାଗ କରିବାନି 5କୁ 5 ରଖିଦେବା 2 3 6 2 5 10 ତାପରେ 5 ନେବା
ପାଞ୍ଚ ଏଠି ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରିବା 5 କେ 5 3କୁ ଭାଗ କରିପାରିବା 3କୁ 3 ରହିଲା 5 କେ 5 ଏବେ ସବୁକୁ ଗୁଣିଦେବା 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 1 2 5 10 10 କେ 10 10 3 30 30 କେ 30 30 ହେଇଯିବ ତମର ଲସାଗୁ। ତାପରେ ଯିବା 12 15 30 12 15 30ର ଲସାଗୁ ଦେଖିବା 12 15 30 12ର ଗୁଣିତ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିବା 12 24 36 48 60 ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ 15 15 15 ଦୁଣ 30 15 3 45 15 ସବୁ 60 ଏମିତି ଚାଲିଲା 30ର 30 କେ 30 30 ଦୁଣ 60 ସବୁ ଚାଲିଲା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତ କିଏ 60 ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ 60 ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସେଥିପାଇଁ 60 ହେଇଯିବ ୟାର ଲସାଗୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା 12 15 30 ପ୍ରଥମେ 2 ନେବା 2ରେ 212 15କୁ ଭାଗ କରିପାରିବାନି 15କୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତଳକୁ ଆଉ 15 ଦୁଣ 30 ତାପରେ 6 15 30 ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା 3ଟାକୁ ଭାଗ କରିବା 3 ଦୁଣେ 6 3 5 15 3 5 15 ତାପରେ ଏଇଟା 5ରେ ଭାଗ କରିହେବ 2 2ରେ ରହିଲା 5 କେ 5 5 କେ 5 ଏ ସବୁ ଗୁଣି ଦେବା 2 3 6 6 5 30 30 ଦୁଣ 60 ତାପରେ 1 1 ଅଛି ତ 60 ହେଇଯିବ ତ 60 ହେଇଯିବ ୟାର ଲସାଗୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ 30 ଲିଟର ର ପାତ୍ର ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ 40 ଲିଟର ପାତ୍ର ଅଛି ଏଠି 50 ଲିଟର ପାତ୍ର ଅଛି ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଲିଟର ମାପର ଡବା ଆଣିଲେ ଉକ୍ତ 3ଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି କେତେ ବଡ଼ ଅତି କମ୍ଟା କେତେ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଡବା ଆଣିଲେ ଏ 3ଟାକୁ ମାପ କରିହେବ। ତମେ ଭାବ ଯଦି 20 ଲିଟର ଆଣିବ 20 ଲିଟର ଆଣିଲେ 30 ଲିଟରକୁ ଭାଗ କଲେ ଥରେ ଏକର 20 ବାହାରି ଆଉ ଥରେ 10 ରହିଯିବ ଏଠି କିନ୍ତୁ 20 20 ହେଇଯିବ ଏଠି 20 20 ଆଉ ଥରେ 10 ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 ଲିଟରଟା ଆଣିବ ଏଠି 3 ଥରକୁ ମାପି ହେବ 4 ଥର ମାପି ହେବ 5 ଥରର ମାପି ହେବ ହେଲା। ଅତି ବେଶୀରେ 5ରେ ବି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏମିତି କେଉଁଟା ଆଣିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ 3ଟାକୁ କରିହେବ ମାନେ ମାପି ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାପି ହେବ ସେଟା ହେଉଛି 10। ଅତି ବେଶୀରେ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜାଣିଲ ଅତି ବେଶୀ ଯେଉଁଠି କହିଥିବ ସେଟା ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଆସିବ ଗରିଷ୍ଠ ଆସିବ ମାନେ ଗ ଆସିଗଲା ଗସାଗୁ ତମେ କାଢ଼ିବ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କାଢ଼ିଦେବ 30 40 50ର ଗୁଣନୀୟକ କାଢ଼ିଦେବ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ହେଲା 30 40 50ର ଗୁଣନୀୟକ କାଢ଼ିବା 30 40 50 30ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା କିଏ 1 2 3 5 6 10 30 ସେଟା 40ର ଗୁଣନୀୟକ କାଢ଼ିଦେବ 1 2 4 5 8 20 40 50ର କାଢ଼ିଦେବ 1 2 5 10 25 50 ଏତିକି ଏଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ନା 1 2 5 10 ଏଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 10 ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ତାହେଲେ 10 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ତାକୁ ଏମିତିରେ ବି କାଢ଼ି ହେବ 30 40 50 ପ୍ରଥମେ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 15 ଦୁଣେ 30 20 ଦୁଣେ 40 25 ଦୁଣେ 50 ତାପରେ ଆଉ 5 ନେଲେ ସବୁକୁ ଭାଗ କରିବ 5 3 15 5 20 5 5 25 ତାହେଲେ ଏ ଗସାଗୁ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣିଦେବ 2 ଗୁଣନ 5 10 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତମର ଗସାଗୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 12 ମିଟର ବାଉଁଶ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 9 ମିଟର ବାଉଁଶ ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା 6ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ବାଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ବାଉଁଶକୁ ସବୁଥିରେ ମପା ଯାଇପାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମପା ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଅଛି ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ବାଉଁଶଟି ନେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଦେଇଛି କେଉଁ ବାଉଁଶଟି ନେଲେ ଏଟାକୁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେଉଁ ବାଉଁଶଟି ନେଲେ ଏକୁ ଦୁଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାପି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ପୁଣି କହିଛି ବଡ଼ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କାଢ଼ିଦେବ କାହାର 12 ଆଉ 9ର ଗସାଗୁ କାଢ଼ିଦେବ 12 9ର ଗସାଗୁ କାଢ଼ିଦେଲେ କେତେ 3 3 4 12 3 3 9 ଆଉ ଏକ ଭାଗ କରିହେବ କି ନା ତାହେଲେ 3 ହେଇଗଲା ଗସାଗୁ ତାହେଲେ 3 ମିଟର ଲମ୍ବାଲା ବାଉଁଶ ନେଲେ ଏଇଟା କାମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 3 ମିଟର। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 24 ଓ ଗସାଗୁ 2 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 6 ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ ଦେଇଦେଇଛି 24 ଆଉ 2 ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 6 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି x ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି 6 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ x ଗୁଣନ 6 ସେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା ଲସାଗୁ ଆଉ ଗସାଗୁର ଗୁଣନ ସହିତ ସମାନ ହେବ 24 ହେଉଛି ଲସାଗୁ 2 ହେଉଛି ଗସାଗୁ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ x କେତେ ହେଇଯିବ 24 ଗୁଣନ 2 ବାଇ 6 ତାହେଲେ 6 ଚଉ 24 4 ଦୁଣ 8 ତାହେଲେ 8 ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା x ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି x ଗୁଣନ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ବାଇ 6 ଆମର 8 ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ। ଇଏ ଆସିଥିଲା ଆଦର୍ଶ 2024ରେ। ଆଦର୍ଶ 2022ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର
ଲସାଗୁ 432 ହେବ। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସାଗୁ 1 ହେଉଥିବ। ଏଇ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 16 16 ଆଉ 37। 16ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? 1 1 ଗୁଣନ 16, 2 ଗୁଣନ 8, 4 ଗୁଣନ 4, ତାପରେ 8 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ 16 ଗୁଣନ 1। ତାହେଲେ ଏହାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେଇଗଲା? 1 2 4 8 16। 27ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? 1 ଗୁଣନ 27, 3 ଗୁଣନ 9, 9 ଗୁଣନ 3, ତାପରେ 27 ଗୁଣନ 1। ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେଲା? 1 3 9 ଆଉ 27। ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? କେବଳ ରହିଲା 1। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇଟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 1 ହେଇଥିବ, କେବଳ 1 ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଦୁଇଟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ 1, 16 ଆଉ 27ର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ନବୋଦୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥିବା 2025ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 90ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 90ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦ କେମିତି କାଢ଼ିବ? 90ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଦେବ। 2ରେ ହେଲେ 45, ତାପରେ 3 ହେଉଛି ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 3 ହେଲେ 15, 15 3 45, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 3 ନେଇଯିବ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 3 5 15। ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହେଇଗଲା? 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 3 ବର୍ଗ ଗୁଣନ 5। 3 2 ଥର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର, ସି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ନବୋଦୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2023କୁ ଯିବା। ସେ କ'ଣ କହିଛି? 2 to the power 2, 3 to the power 3, 5 to the power 1, 5 to the power 2 କିମ୍ବା 3 ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 2 and 7, 2 to the power 4, 3 to the power 4, 5 to the power 1, 7 to the power 2 and 13ର ଗସାଗୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଗସାଗୁ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ନା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିବ, 2 to the power 2 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି 2 to the power 3, ଏଠି ହେଉଛି 2 to the power 4। ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିବ ତାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପାୱାରକୁ ନେଇଯିବା। ଏଠି 2 to the power 2 ଅଛି, ତାହେଲେ 2 to the power 2 ନେଇଯିବା। ତାପରେ 3 to the power 3 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି 3 to the power 2 ଅଛି, ଏଠି 3 to the power 4 ଅଛି, ତାହେଲେ 3 to the power 2 ନେଇଯିବା। ତାପରେ 5 to the power 3 ଏଠି ଅଛି, 5 to the power 2 ଏଠି ଅଛି, 5 to the power 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ଛୋଟ 5 ନେଇଯିବା। 7 କେବଳ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। 13 କେବଳ ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଆହେବନି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 2 to the power 2, 3 to the power 2 into 5, 2 to the power 2, 3 to the power 2 into 5, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡି। 2022ରେ ନବୋଦୟରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ? ଯଦି 72 ଏବଂ 180ର ଗସାଗୁ 36 ହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲସାଗୁ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ 72 ଗୁଣନ 180, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି। ତାର ଲସାଗୁ ଆଉ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳ ସେ ସମାନ। ଗସାଗୁ ଦେଇଛି 36, ଲସାଗୁ ମନେକର ହେଉଛି x, ତାହେଲେ ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ? x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 72 ଗୁଣନ 180 ବାଇ 36, 36 ଦୁଣ 72, 8 ଦୁଣ 36, 360। ତେବେ ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 360। ଏତିକି ହେଇଯିବାର ଉତ୍ତର।